Hello everyone, myself Ajinkya Nafde. Today in this session we are going to start information technology subject from standard 12th for science as well as commerce. Today we are discussing first topic, that is advanced web designing. Now first we will see the objectives which are present for advanced web designing. So objective of this session is: first, student can design the layout of web pages using CSS. Second, students can learn to design the website. Then third, student can design the web form with validations. Fourth, students can learn concept of image map and iframe. 5. The aim is to give the skills to create HTML web pages using HTML5 and CSS. So basically this is our objectives. Now let us move towards actual advanced web designing. ॲक्च्युली तुम्ही बघितलं असाल की 11th मध्ये आपण काही वेब डिझायनिंग रिलेटेड गोष्टी शिकलो आहोत, की ज्यामध्ये HTML चे बेसिक टॅग्स किंवा टेबल टॅग असेल किंवा काही बेसिक ज्या टॅग्स आहेत त्या आपण शिकलोत. आता ॲक्च्युली वेब डिझाईन शिकताना जी महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला लागते ती म्हणजे वेब डिझायनिंगची लँग्वेज, दॅट इज HTML or you can say HTML5. Now HTML5 is currently used because it supports mobile technology and सर्वात सोपी वेब डिझाईन लँग्वेज HTML5 आहे, की जी आपण थोडीफार मागच्या वर्षी शिकलो आहोत. देन दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की ती म्हणजे वेब पेजेसचा जो आपण आउटपुट बघतो तो कशातनं बघतो और कशातनं बघायचा. द आन्सर इज व्हेरी सिम्पल, दॅट इज ब्राउझर. ब्राउझर थ्रू तुम्ही कुठलेही वेब पेज बघू शकता. द मेजर यूज्ड ब्राउझर्स इन करंट एरा इज Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera and so on, which supports HTML5. And last but not least, that is very much important point in current era, is responsiveness of web page. जर तुम्ही रिस्पॉन्सिव्ह चा लोगो व्यवस्थित बघितला तर तुम्हाला लगेच कळेल की वेबसाईट सर्व ठिकाणी व्यवस्थित पाहता येते, मग तो डेस्कटॉप असू दे किंवा लॅपटॉप असो किंवा टॅब किंवा मोबाईल. जेव्हा तुमची अशी वेबसाईट और वेब पेजेस या सर्व प्रकारे सर्व ठिकाणी योग्य दिसते और कॉम्पॅटिबल असते तेव्हा त्याला आपण रिस्पॉन्सिव्ह वेबसाईट असे म्हणतो. Now let us move towards next point, that is forms in HTML5. An HTML form is used to collect user input. The user input can then be sent to server for processing. In 11th standard we have studied different controls related to form like text, then radio, then checkbox, then submit button, reset button, select and text area. These are the controls which are used to collect different kinds of user inputs such as details like name, address, single or multiple options from group of options, as well as clearing and submitting data, etc. आणि आपण HTML5 मधले हे सगळे फॉर्म्स बघितले आहेत. त्यामधून आपण लॉग इन फॉर्म करू शकतो किंवा फीडबॅक फॉर्म किंवा साइन अप फॉर्म, हे पण आपण मागच्या वर्षी बघितलेलं आहे. देन आपण बघू, that is HTML5 has introduced additional form control which can be also used for validation purpose. Now HTML5 advanced input elements are as follows, की जे आपण लास्ट इयरला बघितले नाहीयेत ते आपण आता बघणार आहोत. फर्स्ट, that is input type equal to color. Actually it is used to define a color picker, that is it defines a color picker. याद्वारे ऍक्च्युली आपण काय करू शकतो तर कलर पिक करू शकतो आणि कुठेही सेट करू शकतो. Then second is input type equal to number. It defines a field for entering a number. याद्वारे आपण नंबर सिलेक्ट करू शकतो आणि यामध्ये फक्त आपण नंबरच एंटर करू शकतो, दुसरी कुठच्याही प्रकारचं टेक्स्ट यामध्ये आपल्याला एंटर करता येत नाही. हे एक प्रकारचे HTML5 चे व्हॅलिडेशनच आहे. याद्वारे आपल्याला कुठच्याही प्रकारचा नंबर ऍक्सेप्ट करता येऊ शकतो. Then next, input type equal to URL. It defines a field for entering a URL. तुम्हाला URL म्हणजे ऍक्च्युली माहिती आहेच. सो याद्वारे आपण फक्त URL एंटर करू शकतो. URL सोडून जर दुसरं काय तुम्ही एंटर करायला गेलात तर ते ऍक्सेप्ट होणार नाही. The next is input type equal to image. It defines an image as a submit button. म्हणजे जर तुम्हाला सबमिट बटनलाच इमेज द्यायची असेल
बट तुम्हाला टेक्स्ट द्यायचं नसेल देन तुम्ही हे इनपुट टाईप इक्वल टू इमेज वापरू शकता. यामध्ये तुम्ही सबमिट बटनच्या ऐवजी या इमेजचा वापर करू शकता. नेक्स्ट इज इनपुट टाईप इक्वल टू डेट. इट डिफाइन्स अ डेट पिकर विथ इयर, मंथ अँड डे. याद्वारे तुम्ही एखादी डेट सेट करून घेऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल बर्थ डेट असेल और जॉइनिंग डेट etc. The next is input type equal to email. It defines a email text box. यामध्ये तुम्ही ईमेल आयडी ऍड करू शकता. ईमेल आयडीचा फॉर्मॅट जर तुम्ही वापरला नसाल तर तिथे एरर येईल. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही त्या टेक्स्ट बॉक्समध्ये @ किंवा डॉट विसरला तर तुम्हाला त्या टेक्स्ट बॉक्समध्ये एरर येते. हे पण एक प्रकारचे व्हॅलिडेशनच आहे. The next is input type equal to month. It defines a month and year control in format that is YYYYMM. सो यामध्ये पण आपण डेट मधील मंथ अँड इयर स्टोअर करू शकतो और इनपुट म्हणून घेऊ शकतो. The next is input type equal to range. It defines a range control. Default range is 0 to 100. ऍक्च्युली याद्वारे तुम्हाला रेंज ऑफ व्हॅल्यूज ऍक्सेप्ट करता येतात. म्हणजे जिथे नंबर ऑफ व्हॅल्यूजची रेंज असते फ्रॉम मिनिमम व्हॅल्यू टू मॅक्स व्हॅल्यू. सो या प्रकारे तुम्हाला जर रेंज द्यायची असेल तुम्हाला ती रेंज ऍक्सेप्ट करता येते. बाय डिफॉल्ट रेंजची मिनिमम व्हॅल्यू असते 0 आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू असते 100. The next is input type equal to date time local. It defines actually a date picker that includes year, month, day and time. आता याद्वारे तुम्ही actually date as well as time पण सेट करू शकता. The next is input type equal to time. It defines a control for entering a time. याद्वारे तुम्ही फक्त टाइम घेऊ शकता. बाकी दुसऱ्या कुठच्याही प्रकारची डेट तुम्हाला इथे इनपुट म्हणून घेता येत नाही. The next is input type equal to week. It defines a week and year control. याद्वारे तुम्ही week and year सेट करू शकता. The next is input type equal to search. It defines a text field for entering a search string like a site search or Google search. यामध्ये ज्या प्रकारे तुम्ही गुगल मध्ये सर्च करता और गुगल मध्ये जी सर्च साठी जी टेक्स्ट बॉक्स असतो, जी टेक्स्ट फील्ड असते, त्याच प्रकारे या टेक्स्ट बॉक्स द्वारे तुम्ही एक सर्च फील्ड क्रिएट करू शकता. The next input type equal to file. It defines a file select field and a browse button for file uploads. याद्वारे तुम्ही फाईल अपलोड करण्यासाठी फॅसिलिटी देऊ शकता और जेव्हा तुम्हाला एखादी फाईल फॉर्म थ्रू अपलोड करायची असते तेव्हा तुम्हाला हा कंट्रोल इनपुट टाईपचा वापरता येतो. The next is input type equal to tell. It is used to define input field that should contain telephone number or you can say specifically mobile number. याद्वारे तुम्ही टेलिफोन नंबर किंवा मोबाईल नंबर इनपुट करण्यासाठी फॅसिलिटी देता येते. Now let us move towards next point, that is input restrictions. There are various list of input restriction. A list of some common input restrictions are given below, few of which can be used for validation purpose. So let us see one by one. So first is disable. It specifies that an input field should be disabled. You cannot use it. You can use it as property in input type equal to text. आता जर तुम्ही याचा एक्झाम्पल बघायला गेलात तर तुम्हाला दिसेल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डिसेबल. आता ह्या डिसेबलमुळे तुमची जी टेक्स्ट फील्ड आहे ती डिसेबल होते. सो तुम्ही ती टेक्स्ट फील्ड वापरू शकत नाही. The next is max. It specifies the maximum value for input field. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं इनपुट टाइप इक्वल टू डेट मॅक्स इक्वल टू 2020-12-31. सो याद्वारे आपली जी काय आपण डेट घेणार आहोत त्याच्यामध्ये आपल्याकडे मॅक्झिमम डेट आहे 31 डिसेंबर 2020 आणि यापर्यंतच आपण ही डेट सिलेक्ट करता येऊ शकते. त्यापुढची आपल्याला डेट सिलेक्ट करता येणार नाही बिकॉज ऑफ मॅक्स. Then third is pattern. It is actually used to specify a regular expression to check the input values. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही एखादा पॅटर्न सेट केला लाईक ईमेल आय डी देन त्यामध्ये फक्त त्याच टाईपचा पॅटर्न ऍक्सेप्ट केला जाऊ शकतो. देन नेक्स्ट इज रीड ओनली. इट स्पेसिफाईज दॅट अन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली. इट कॅनॉट बी चेंज. सो त्यात आपण कुठल्याही प्रकारचे मॉडिफिकेशन करू शकत नाही. नेक्स्ट इज प्लेस होल्डर. Placeholder acts as a temporary label showing the purpose of text field without requiring a label tag. It is nothing but a hint to user.
आता या प्लेस होल्डरमुळे आपल्याला ज्या टेक्स्ट बॉक्समध्ये काय ॲक्च्युली एंटर करायचं असते त्याची हिंट मिळते. बट एकदा तुम्ही त्या टेक्स्ट बॉक्समध्ये क्लिक केलात की ती हिंट ॲक्च्युली हाईड केली जाते. सो दिस इज ॲक्च्युली प्लेस होल्डर. Then next is required. That is, it specifies that an input field is required. It should be filled out or it must be filled out. Or you can say it is compulsory field. तुम्हाला स्टार मध्ये जनरली काही वेळा फॉर्म मध्ये आपण बघतो की स्टार केलेलं असते टेक्स्ट फील्ड. याचा अर्थ काय? इट इज अ कंपल्सरी फील्ड or it is a required field. Next is autocomplete. It specifies whether a form or input field should have autocomplete on or off. Actually it helps to autocomplete your text. So autocomplete जर enable असेल or on असेल then तुम्हाला तुमच्या text field मध्ये automatically काही help मिळते. Then next is autofocus. It specifies that the input field should automatically get focus when the page loads. तुम्हाला समजा एखादं पेज लोड झाल्यावर एखाद्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये ऑटो फोकस करायचा असेल then you can use this autofocus. The next is height and width. Generally these two attributes are used with input type equal to image, and it specifies actually the height and width of that input type equal to image. The next is multiple. It specifies that the user is allowed to enter more than one value in the input element. This works with input types like email and file. जेव्हा तुम्हाला मल्टिपल फाइल्स अपलोड करायच्या असतील किंवा मल्टिपल पीपलना ईमेल करायचे असतील तेव्हा तुम्हाला हे मल्टिपल फील्ड ॲक्च्युली युजफुल असते. देन इथपर्यंत आपण वेगवेगळ्या रिस्ट्रिक्शन्स बघितल्या. नाउ वी विल सी सम अदर युजफुल ॲट्रिब्यूट्स यूज्ड विथ इनपुट टॅग and which are id and class. So these are the very much useful attributes for all the attributes or all the tags in HTML5. Let us see first, that is id. This is used to identify the HTML element uniquely through the document object model. That is, HTML मध्ये जर एखादा ऑब्जेक्ट तुम्हाला युनिकली ऍक्सेस करायचा असेल तर id हा ॲट्रिब्यूट तुम्ही यूज करू शकता. जनरली id हे CSS मध्ये खूप साऱ्या प्रमाणात वापरलं जातं. The next is class. It is used to apply CSS style to individual input element. It is logically better than id and it is also used in CSS. Now let us see example of this topic. That is, let us start with first, that is tag doc type HTML. This is parent tag for any HTML5 document. The next tag is HTML tag, which includes head tag. Then head tag includes title, and within title we have written forms in HTML5. So this is the heading, or you can say title, which is given to this our example. Then we are closing title tag, then head tag, then we are opening body tag, and after body tag we are opening form tag. Now actually elements are available in form tag. So let us see one by one. First is name. Then नेमच्या समोर आपण लिहिलं आहे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. सो नेम मध्ये आपण काय ऍक्सेप्ट करणार आहोत तर टेक्स्ट टाइपचं मॅटर ऍक्सेप्ट करणार आहोत. बट ह्याच्यामध्ये आपण फॅसिलिटी ऍड केली, दॅट इज ऑटो कम्प्लीट. ऑटो कम्प्लीटमुळे ऑटोमॅटिकली आपल्याला काही जर तुमच्या मोबाईलमध्ये किंवा तुमच्या ब्राउझरमध्ये ज्या काही गोष्टी असतील त्या ऑटोमॅटिकली तुम्हाला कम्प्लीट करून घेता येऊ शकतात. द नेक्स्ट इज ईमेल. त्याच्यासमोर आपण लिहिलं आहे इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल. आता ह्याच्या थ्रू आपल्याला कळलंय की या इनपुट टाइप मध्ये और ह्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये आपल्याकडे जो इनपुट येणार आहे तो ईमेल टाइपचाच असणार आहे. सो इथे आपण व्हॅलिडेशन केलंय, दॅट इज इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल. सो दुसरा कुठच्याही प्रकारचा डेटा इथे आपण ऍक्सेप्ट करू शकणार नाही और आपल्याला ऍक्सेप्ट करता येणार नाही. नेक्स्ट इज डेट ऑफ इन्सेप्शन. त्याच्यासमोर आपण डेट घेतली आहे, सो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट. सो याच्या थ्रू फक्त आपण डेट ऍक्सेप्ट करणार आहोत, इथे टायमिंग ऍक्सेप्ट आपण करणार नाही आहोत. नेक्स्ट इज ऑफिस टाइम. आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दिसेल की इनपुट टाइप इक्वल टू आपण टाइम दिलंय. सो ह्याच्यामध्ये फक्त आपण टाइम ऍक्सेप्ट करणार आहोत, इथे आपण डेट ऍक्सेप्ट करणार नाही. देन नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इयर्स कम्प्लिटेड. आता इथे आपण एक रेंज दिले, दॅट इज 1 and 100 अशी आपण रेंज दिले. सो इथे इनपुट टाइप आपण काय ऍक्सेप्ट करतोय नंबर, आणि त्याच्यामध्ये मिनिमम व्हॅल्यू आपण दिले 1 व्हेअरएज मॅक्स व्हॅल्यू दिले 100. याचा अर्थ इथे असा आहे की नंबर ऑफ इयर्स कम्प्लिटेड मध्ये नंबर आपण ऍक्सेप्ट करणार आहोत युजर कडनं, बट त्याची मिनिमम व्हॅल्यू असणार आहे 1 व्हेअरएज मॅक्स व्हॅल्यू असणार आहे 100. देन नेक्स्ट इज ऑफिस फोन नंबर.
आता मला इथे दिसेल की इनपुट टाईप इक्वल टू आपण इथे काय वापरलं टेल आणि इथे पॅटर्न वापरलाय आपण दॅट इज इट इन्क्लुड्स 0-9 2 कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये 2 लिहिलंय आणि पुढे लिहिलंय 0-9 अगेन कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये 10 लिहिलंय. याचा अर्थ इथे असा आहे की इथे आपण काय करणार आहोत थोडक्यात एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतो 9-1 इथे ऍक्सेप्ट करणार आहोत डॅश डॅश असणार आहे आपल्या इथे 9-1 नंतर आणि तिथे असणार आहे तुमचा 10 डिजिट मोबाईल नंबर. सो 2 म्हणजे काय तर तिथे कुठचेही दोन नंबर येतील 0 to 9 मधले आणि पुढचे 0 to 9 मधले 10 डिजिट येतील. सो दिस इज व्हॅलिडेशन यूज विथ द हेल्प ऑफ पॅटर्न ॲट्रिब्यूट. नेक्स्ट इज ऍड युअर होम पेज. इथे आपण काय घेतला इनपुट टाईप इक्वल टू URL ऍक्सेप्ट केलाय. सो इथे तुमचा एखादा वेबसाईट असेल तुमचं एखादा ब्लॉग असेल तर त्याचं तुम्ही तिथे URL सेट करू शकता ऍड करू शकता. नेक्स्ट इज इनपुट टाईप इक्वल टू इमेज. इथे आपण सोर्स दिलाय SRC हा ॲट्रिब्यूट तुम्हाला दिसत असेल. सो इथे तुम्हाला एक इमेज सेट करता येते आणि ती आपण इमेज काय म्हणून यूज करणार आहोत ॲज अ सबमिट बटन म्हणून यूज करणार आहोत. आता ह्या सगळ्या याच्यानंतर आपण काय केलंय फॉर्म टॅग क्लोज केले देन बॉडी टॅग क्लोज केले देन HTML टॅग पण क्लोज केलेली आहे. आता ही जेव्हा तुम्ही फाईल टाईप कराल और ह्याचा कोड जेव्हा तुम्ही टाईप कराल ती सेव्ह करा विथ द हेल्प ऑफ सम फाईल नेम लेट अस कन्सिडर form1 इज द फाईल नेम अँड एक्सटेन्शन द्या HTML आणि ही फाईल सेव्ह करा. देन आउटपुट तुम्हाला या प्रकारे दिसेल. प्रत्येक तुम्ही आउटपुट बघू शकता वेगवेगळ्या याच्या वेगवेगळ्या गोष्टी तुम्ही येऊ शकतात. ओके सो इथपर्यंत आपण बऱ्यापैकी ॲडव्हान्स वेब डिझायनिंग मधला फर्स्ट पॉईंट कव्हर केलेला आहे. थँक्यू.